भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्निर्वापणं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णमृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मनदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा। पुलकेर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति।
युगायितं विषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा भावितदातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 53ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕ 50. ಮಾಯಾಂ ವರ್ಣಯತೋ ಅಮುಷ್ಯ ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मूयति. शब्दार्थ. मायाम affairs of the external energy. Varnayataha, while describing Amusha of the Lord, Ishwarasya of the personality of Godhead, Anumodataha, thus appreciating, Shrinvataha, thus hearing, Shraddhaya, with devotion, Nityam, regularly, Maya, by the illusory energy, Atma, the living entity, never moyati, becomes illusioned. Anuvada ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The Lord's activities in association with His different energies should be described, appreciated, and heard in accordance with the teachings of the Supreme Lord. If this is done regularly with devotion and respect, one is sure to get out of the illusory energy of the Lord. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 53ನೇ ಶ್ಲೋಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡಿ ಶ್ಲೋಕದ ಏನೇನಾಗ್ಯದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೋವೆಸ್, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಾಗಿ. ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾರದರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕುಮಾರ್, ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ, ರುದ್ರದೇವರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅನಂತ ದೇವರಿಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಯದ ಮತ್ತು ಭಗವಂತಗ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಅದ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ತರ್ಕೋ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ ನಾಸಾ ವೃಷಿರ್ಯಸ್ಯ ಮತಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಮಹಾಜನಯೇನ ಗತಸ ಪಂಥ. ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಲಾಜಿಕ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಡಿಬೇಟ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನಂ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರ. ನಾಸಾ ಋಷಿ ವ್ಯಸ್ಯ ಮತಂನ ಭಿನ್ನಂ, ಒಬ್ಬ ಋಷಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಂಗೆ ದಾರಿ ಒಂದೇ. ಮಹಾಜನ ಏನು ಗತಸ ಪಂಥ, ಈ ಮಹಾಜನರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾರದರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಯಿಂದೇ, ಮತ್ತಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ. ಇಲ್ಲಿ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿ ಕವಯೇ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲೇ ಹೃದಯ, ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇ, ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾರದರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನೀನು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಮರಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕೀಗ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕು? ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. Please describe the science of Godhead with determination and in a manner which it will be quite possible for the human being to develop transcendental devotional service unto the personality of Godhead Hari. ಈ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಆ ರೀತಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೈ ಕಾಲು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ತಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ, ತಾನಷ್ಟು ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನದ? ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಆತ್ಮ, ಅದರದ್ದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಆತ್ಮದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನು ಆತ್ಮದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಆ ನಾಲೆಜ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆ. ಅದು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಪರೋಧರ್ಮವು. ಸವೈ ಪುಂಸಾಂ ಪರೋಧರ್ಮೋ. ಪರೋಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್. ಏನದ?
ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರಧೋಕ್ಷಜೆ. ಅಧೋಕ್ಷಜ ಕೃಷ್ಣ, ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಪರೋಧರ್ಮ. ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರಧೋಕ್ಷಜೆ ಅಹೈತುಕ್ಯ ಪ್ರತಿಹತ. ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಂಗಾಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಬೇಡ. ಅಹೈತುಕ್ಯ ಅಪ್ರತಿಹತ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಂದಿರಬಾರದು. ಇದೇ ಪರೋಧರ್ಮ. ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ, ಇಂಥವರು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧತೆ, ಪ್ರಸನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, ವಿತ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಡೆವಲಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಆಗಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಡೆವಲಪ್ ಆದಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಪಾಪ ಅನ್ಕೋತ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಶುರು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೇಳೀನಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅರ್ಥ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನದ, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ವೇ in the four animal principles, namely eating, sleeping, fearing and mating. ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಬದುಕಬಾರದು. is not to pass a life of irresponsibility. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ, ವ್ಯರ್ಥ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಬದುಕಿ. ಏನೂ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಜಪ ಇಲ್ಲ, ತಪ ಇಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯಮಾಯಿತು. ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ವಿದೌಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಮನುಷ್ಯ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಮತ್ತು ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ವ್ಯರ್ಥ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ದಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ಹರಿ ಹರಿ ವಿಫಲೆ ಜನ್ಮ ಜಾಯ್, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯೆ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ನ ಬಜಿಯೇ, ಜಾನಿಯ ಸುನಿಯ ವಿಷ್ ಖಾಯ್ನು. ವಿಷ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ, ಮಾಯಾಂ ವರ್ಣಯತೋ ಅಮುಷ್ಯ ಈಶ್ವರಸ್ಯಾನುಮೋದತಃ ಶೃಣ್ವತಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಯಯಾತ್ಮಸ್ನ ಮೂಯತಿ. The Lord's activities in association with His great energies should be described. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಲೀಲಾ, ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ವಾಮನಾಗಿ ಬಂದ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರೂಪ ತಗೊಂಡ, ದಾಮೋದರ ಲೀಲಾ, ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನ, ರಾಸಲೀಲೆ, ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ, ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾರದರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್. ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದು, ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನೇನಾರ ಕಂಕಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿದ್ಧಿಂ ವಿನಾ ಐಕಾಂತಿಕಿ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ಪಾತಾಯವ ಕಲ್ಪತೆ. ಶ್ರುತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ, ಸ್ಮೃತಿ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣ, ಇವು 18 ಪುರಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ. ಪಂಚರಾತ್ರ, ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿದ್ಧಿಂ ವಿನಾ, ಅವು ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಐಕಾಂತಿಕಿ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾತಾಯವ ಕಲ್ಪತೆ, ನ್ಯೂಸನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಇದಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರದ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಕೂಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಚೀಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪರಂಪರದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗೆ ಬಂದದ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ, ನಿತ್ಯ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಭಕ್ತಿನೂ ಬೇಕು, ಮರ್ಯಾದಾ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಒನ್ is sure to get out of the illusory energy of the Lord. ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್ in accordance with the teachings of the Supreme Lord. ಆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ದೇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹಿಡ್ಕೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿತ್ ಡಿವೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಒನ್ is sure to get out of the illusory energy of the Lord. ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಈ ಮಾಯಾ ಯಾರ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ದೇವರದೇ ಅದು, ಭಗವಂತನದೇ ಶಕ್ತಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ ಮಾಯಾ ಅಂತಾನ. ದೈವೀಯೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತೀತಿ. 7.14 ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಮಿತೆ ಕೋನ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಜೀವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿ ಪಾಯಿ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಜ ತಾತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ ಕರೇರ್ ಗುರುರ ಸೇವನ
ಮಾಯಾ ಜಾಲ ಚೂಟೆ ಪಾಯೇರ ಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ. ಯಾರು ಭಾಗ್ಯವಂತರಿದ್ದಾರ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಚಲೋ ಇಲ್ರಿ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಚಿಕದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು? ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದಿ ಪಾಯಿ ಭಕ್ತಿಲತಾ ಬೀಜಂತೂ ಸಿಕ್ತ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂದೆ? ತಾತೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಜೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ, ಕರೇರ್ ಗುರುರ ಸೇವನ. ಎರಡೂ ಕೃಷ್ಣಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಗುರುಗಳದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಯಾಜಾಲ ಚೂಟೆ. ಮಾಯಾ ಒಳಗೇನು ಸಿಕ್ಕ ಬಿದ್ದೀವಿ, 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮಾಯಾಜಾಲ ಚೂಟೆ ಪಾಯೇರ ಕೃಷ್ಣರ ಚರಣ. ಭಗವಂತ ಚರಣ ಕಮಲ ಅರ್ಥ ವೈಕುಂಠ, ಅರ್ಥ ಮೋಕ್ಷ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು? ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ is different from sentiments of vanities. Fanatics or fools may consider the Lord activity in relation with the external energy of to be useless for them, and they may falsely claim to be higher participants in the internal energy of the Lord. But actually the Lord's activities and relationship with the external energy and the internal energy are equally good. ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿಗಂತಾರ? ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲ, ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಆ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ರಿಲಿಜನ್ ವಿತೌಟ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈಸ್ ಫ್ಯಾನೆಟಿಸಮ್. ಫಿಲಾಸಫಿ ವಿತೌಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್. ಎರಡೂ ಬೇಕು, ಫಿಲಾಸಫಿನೂ ಬೇಕು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ಬೇಕು. ಫಿಲಾಸಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್, ಮಾಡಂದ ಮಾಡ್ ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಹರ್ತಾಳ ನಡೆದಿತ್ತಂತ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ರಸ್ತಾ ರೋಕು, ಅದಿದೇನೋ ನಡೆದ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಇದ್ದ, ಅವನು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಜೋರು ಒಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಗ್ಲಾಸಿಗೆ, ಗಾಡಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಒಗಿತಾ ಇದ್ದ. ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋರು ಕೇಳಿದ್ರಂತ, ಯಾಕೆ ಕಲ್ಲು ಒಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಇವರು ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಹೇಳಿದ, ಹೊಡಲಿ ಫ್ಯಾನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರ, ಇದು ದೇವರದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ. ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನ, ಅದು ದಿವ್ಯ. ಅವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯ. ಯಾರು ಇವನು ಸರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಏವಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವತಃ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ದೇಹಂ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೈತಿ ಮಾಮಿತಿ ಸುಹರ್ಜುನ 4.9. On the other hand, those who are not completely free from the clutches of the Lord's external energy should devotedly hear regularly about the activities of the Lord in relation with the external energy.
ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬದ್ಧ ಜೀವ ಮಾಯಾವಳ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಭಗವಂತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಅದೇನು ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇಳ್ರಿ, ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫುಲಿಶ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ by the Lord's internal potency activities like the Ras Leela. ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ 10th ಕ್ಯಾಂಟೋ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ರಾಸ್ ಲೀಲಾ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳೋಣಂತ. ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಕ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ. ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 7 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಕಿರುಬಾಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷಾನ. ಇದು ಎಡಗೈ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಡಗೈ ಇದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಲಗೈ ಅದು ನನಗೆ. ಎಡಗೈ ಕಿರುಬಾಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಭಗವಂತ. ಇದು ಆದಮೇಲೆ ರಾಸಲೀಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಲೀಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಹತ್ರಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ರಾಸಲೀಲ ಮಾಡಿರಂತ. ನಾನದಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಹತ್ತುದು ದೂರ ಉಳಿತು. ಬರೀ ಕೈ ಹತ್ತಿ ಹಿಡೀರಿ, ಚಾಲೆಂಜ್. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿತೀವಿ? ಬರೀ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೈ ಇಲ್ರಿಪ್ಪ. ಮುಗಿದ ಕತೆ ನಮ್ದು. ಈ ಗೋವರ್ಧನ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಕೂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ರಾಸಲೀಲೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟು. ರುದ್ರದೇವರು ಗಾಂಜಾ ಸೇರ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಸೇದು ನಡ್ರಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೇರಿ. ರೂಪಾದೇನು ಹೇಳ್ತಾರ? ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಆದಾಗ ಭಗವಂತ ವಿಷಪಾನ ಮಾಡಿದ, ನೀಲಕಂಠ ಆದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಗಾಂಜಾ ಸೇದಬೇಕಂತೀವಿ, ಮೊದಲು ವಿಷ ಕುಡೀರಿ, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇದಿರಂತ. ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚರಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಕು, ಆಚಾರ್ಯರು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಜನ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲಿ ರಾಸಲೀಲ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಬಾರದು. 2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸೆಕ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಏನೂ ಸೆಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ಕೆ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರಂಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇದು ರಾಸಲೀಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಬಂತು, ಆವಾಗ ರಾಸಲೀಲದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಎತ್ತು ಬಣವಿ ಒಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಬಿಟ್ಟದು, ಬಾರ್ನ್ ಫೈರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡದು. ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಆ ಎತ್ತಿಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆಗಿ ಒಟ್ಟು ಉಳ್ದದೀಗ ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕ್ಯದ, ಗಾಬರಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಂಪು ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಕಿನೇ ನೆನಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಕೆಂಪು ಅರ್ವಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ನೆನಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟದು ಬೆಂಕಿದು. ಅದರಂಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಜನ್ಮದಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಭೌತಿಕದ ಕಾಮ ಸೆಕ್ಸ್ ಅದೇ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟದ. ಪಶು ಇರಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಇರಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಇರಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ಅದ ರಾಡಿ, ಅದೇ ಒಳಗೆ ಕೂತದ. ಈಗ ಇದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೂ ಹಿಂಗದ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಲಸು ಕೂತದ. ಆ ಎತ್ತಿನೊಳಗೆ ಆ ಕೆಂಪು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಕಿ ನೆನಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬರೀ ಬಟ್ಟೆ ಅದ ಕೆಂಪಂತ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಂಗೆ ಹೊಲಸು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೀಗ ಕೇಳಬಾರದು. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸರು ಮೊದಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋದಾಗ ಬರಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗಾರ ರಾಸಲೀಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು. 10th ಕ್ಯಾಂಟೋಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅಲ್ಲಿ ತನ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ದೇವ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಥ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಬೇಕು, ಗಂಡು ಬೇಕು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತಗ. ಎಲ್ಲ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಅದ, ಅದರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನ ಬೇರೆ ಅದ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಗೋಪೀಸ್, ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ lifting Govardhan hill, and they have nothing to do with the Lord's plenary expansion. Is the Purusha avatar and their pastimes of the creation, maintenance or annihilation of the material world. ಇವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ರಾಸಲೀಲಾ ಗೋಪಿಯರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗೋವರ್ಧನ್ ಗಿರಿ ಎತ್ತಿದ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ ಭಗವಂತ ಪುರುಷ ಅವತಾರ ತಾಳಿ ಕಾರಣದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಗರ್ಭದಕ್ಷಾಯ ವಿಷ್ಣು, ಇವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಗುಣ ಅವತಾರ, ಮನ್ವಂತರ ಅವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಲೀಲಾ ಅವತಾರ, ಭಗವಂತ ಲೀಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಬೇಕು ಮೊದಲು. ಇವೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಪರಮದೇವ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಕಾಲ್ಪನಿಕದ, ಇದು ಹಂಗದ ಹಿಂಗದ ಏನೋ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. But a pure devotee knows that there is no difference between the pastimes of the Lord, either in the Ras Leela or in the creation, maintenance or destruction of the material world. Rather, the descriptions of such activities of the Lord as Purusha avatars are specifically meant for persons who are in the clutches of the external energy. Topics like the Ras Leela are meant for liberated souls and not for the conditioned souls. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಬದ್ಧ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷ ಅವತಾರ, ಗುಣ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು. ಲಿಬರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಕ್ತ ಅವಸ್ಥಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ರಾಸಲೀಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದವ. ಬದ್ಧ ಜೀವಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲಿಗಲ್ಲ. The conditioned souls therefore must hear and appreciate the devotion of the Lord's pastimes in relationship with the external energy, and such acts
are as good as the hearing of Ras Leela in the liberated stage. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಬದ್ಧವಸ್ಥಾದಲ್ಲೇ ನಾವು ಇವನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ದಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಲೀಲೆ. ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್ therefore must hear with appreciation and devotion the Lord's pastimes in relationship with the external energy, and such acts are as good as hearing the Ras Leela in the liberated stage. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆನೇ ಅವು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾದ ಜಗತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರೂ ಇಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. A conditioned soul should not imitate the activities of liberated souls. ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಂಗ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಕಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಹರಿದಾಸ್ ಠಾಕೂರ್ 3 ಲಕ್ಷ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಾಳಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 3 ಲಕ್ಷ ನಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ 16 ಮಾಲ ಮುಗಿಸೋದೇ ನಮಗಿನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇನ್ನು 3 ಲಕ್ಷ ನಾಮ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದನ್ನು? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗಲ್ಲ, ನಕಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ರುದ್ರದೇವರದು, ಗಾಂಜಾ ಸೇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸೇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಾವು ನಕಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಮಿಟೇಟ್ ಅಂತ ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. Lord Sri Chaitanya never indulged in hearing the Rasa Leela with ordinary men. ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಅವತರಿಸಿದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಸ್ ಲೀಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ? In the Srimad Bhagavatam, the Science of God, the first 9 cantos prepare the ground for hearing the 10th canto. 9 cantos ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಿದೆ. ಎದಕ್ಕೆ? 10ನೇ ಸ್ಕಂದ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು ವಾರ ಸಪ್ತಾಹದಾಗ ಮೊದಲೇ ಒಂದು 3-4 ದಿನದಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ 9 ಕ್ಯಾಂಟೋಸ್. ಆ ರೀತಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಭಾಗವತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಸ್ಲೋಲಿ, ನಮ್ದೇನದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದ. ರೂಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ವರ್ಸ್ ಬೈ ವರ್ಸ್, ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಾಟ್ ಓದೋದು, ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ರೀಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತೀವಿ. This will be further explained in the last chapter of this canto. In the 3rd canto, it will be more explicit. A pure devotee of the Lord therefore must begin reading or hearing Srimad Bhagavatam from the very beginning. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಓದು ಮುಂಚೆಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಓದು ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮುಗಿಸೋದು? ಕವರ್ ಟು ಕವರ್, ಫುಲ್ ಓದು ಮುಗಿಸ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಸ್ ಅವ, ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ರಿ, ಕವರ್ ಟು ಕವರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್,
Krishna consciousness, matchless gift, easy journey to other planets, path of perfection, teachings of Queen Kunti, ರಗಡ ಪುಸ್ತಕವ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾವೆಲ್ಲನೂ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಓದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಓದ್ರಿ. ಗೀತಾ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಆಯಿತಾ? We have several times been requested by some so-called devotees to take up the 10th canto immediately. But we have refrained from such an action because we wish to present Srimad Bhagavatam as the science of Godhead and not as a sensuous understanding for the conditioned souls. ಯಾರೋ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತ, 10th ಕ್ಯಾಂಟೋನ ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಸೈನ್ಸದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದು, ತಿಳ್ಕೋರಿ ಸರಿಯಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲಿಗೆ. This is forbidden by such authorities as Sri Brahmaji. By reading and hearing Srimad Bhagavatam as a scientific presentation, the conditioned soul will gradually be promoted to the higher status of transcendental knowledge after being freed from the illusory energy based on sense enjoyment. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫ್ರೀಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಇಲ್ಯೂಷರಿ ಎನರ್ಜಿ, ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗಿ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಮಾಯಾ ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ. ಅದಕ್ಕಿದು ಭಾಗವತ ಕೇಳೋದು, ಗೀತಾ ಕೇಳೋದು, ಇದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಮನೋರಂಜನ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಮನೋರಂಜನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿರಿ, ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತ, ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತುಬಿಟ್ಟ. ತನ್ನ ಗಾಂಡೀವ ಧನುಷ್ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ, ಮೈ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಳ್ಕೋತ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೇ. ಭಾರಿ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬರೀ 7 ದಿವಸ ಬಾಕಿ ಅದ, ಮರಣ ಬರೋದದ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಅದ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ, ಇದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ನಗ್ತಾರ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಓ ಹೇಳ್ರಿ, ಭಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಭಾರಿ ನಗಿ ಭಾಳ ಬರ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಅಂದರೆ ಭೋಗ ಲೆಕ್ಕ ತೊಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬೇಕು, ಭೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗ ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನೂ ಮುಗೀತು. 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ರಥಯಾತ್ರದ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿಗೆ ಹೋದವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರೀಗ. ಈಗ ನಮಗಂತೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆರ ಜಗನ್ನಾಥನ ಕೃಪೆ ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಕೇಶವಾಪುರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಧು ಭವನ್ ಅಂತೂ ನೋಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಪಾರ್ಕ್. ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ SSK ಸಮಾಜ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹಾಲ್ ಅದ.
ಅಲ್ಲಿ ಅದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸರ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಕರೆದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥಯಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ 11:30 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದ್ರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಹೊಡಿತೀಗ. ಅವು ಏನೇನೋ ಪೂಜಾ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಆದಮೇಲೆ ರಥಯಾತ್ರ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಲದೇವ ಸುಭದ್ರ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಥಯಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ. ಪುರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.